Warm welcome for the first event of today's program, which is Gramyam, a Village Folktale saga. For the faculty, here we have Amrita Chaitanya ji, Principal of School of Spiritual and Cultural Studies. We have Shivanandan sir, we have Hari Krishnan sir, and we have Gayatri ma'am from Amrita Darshanam department. So to begin the event with, I invite Amrita Chaitanya ji, I invite Shivanandan sir, Hari Krishnan sir, I invite Midun sir, Anand sir and Gayatri ma'am to light the lamp. Please come on to the stage. Om Amriteshwaryai Namaha. 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 Om Dhyayamo Dhavalavaghundanavatим Tejomayim Naishtigim Snigdhapangavilokinim Bhagavatim Mandasmitashrimukhim Valsalyamritavarshinim Sumadhuram Sankirthanalapinim Shyamangim Madhusiktasuktim Amritanandatmikam Om Amriteshwaryai Namaha. Om Amriteshwaryai Namaha. Folktales are a rich tapestry of stories that have been passed down through generations. They reflect the cultural and social beliefs of the people and provide a glimpse into their way of life. These stories are usually simple and straightforward, but they contain profound messages and lessons that are relevant even today. They're usually transmitted orally, and their origin can be traced back to ancient times. Folktales have played a vital role in the world culture for centuries. They have been used to teach moral lessons, to pass on cultural values, and to entertain. These stories have been adapted into plays, movies, and TV programs. And they continue to captivate audience of all ages. So in conclusion, folktales are a treasure trove of stories that reflect the values and beliefs of the people. They provide a glimpse into the rich cultural heritage and offer insights into the human conditions. These stories have stood the test of time and continue to inspire and entertain people of all ages. And here we are, to listen to the stories that are a form of entertainment, relaxation, but most importantly, they provide opportunities for personal reflection and growth. These stories can help us understand ourselves and others better, and can provide insights into human nature and the world around us. This sounded like an essay, right? Because this is not a story. So are you all ready for the stories? I invite Sona to take over the event. She will be inviting the participants, and we can start. Namaskar all, a warm welcome to everyone for this today's event. And myself, Sona Suresh from BCA Data Science, and we have our beloved faculties and students who have gathered here to share their beautiful stories from their hometowns. So firstly, I would like to invite Ms. Chinmaya ma'am for this event, and she is from EC department. Namaskar all. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. എത്ര പേർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല. സ്റ്റിൽ മീഡിയം ഇസ് മലയാളം. നമസ്കാര. സോ വിശാലമായ ഒരു കായൽപ്പരപ്പ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ കോളേജിനടുത്ത് തന്നെ.
ആ കായൽ പരപ്പ് കടന്ന് അതിനപ്പുറം അനന്തമായ അറബിക്കടൽ. ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. ആ ഗ്രാമത്തിൽ 1818 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എത്തുന്നത് ഒരേ ഒരാളെ തിരക്കിയാണ്, മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി. നമുക്കറിയാം, 8ഓളം ക്യാമ്പസുകളുള്ള അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറാണ് അമ്മ. അമ്മയുടെ ഗ്രാമമാണ് ആലപ്പാട്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ പണ്ട് തീരദേശത്ത് ഒരു വലിയ മത്സ്യം, ഏകദേശം ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു മത്സ്യം വന്നിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം മുട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ ഏവരും ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമമുഖ്യൻ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എന്നിട്ട് ഒരു വിളംബരം നടത്തി. അതെന്താണെന്നോ, ആ ഗ്രാമത്തിൽ അഥവാ മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഈ മത്സ്യത്തെ, അതിൻ്റെ പേര് മകരമത്സ്യം എന്നാണ്, ആ മകരമത്സ്യത്തെ ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് ഗ്രാമമുഖ്യൻ വിളംബരം ചെയ്തു. ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ മകൾ തിരുവൈശാർ മടന്ത എന്ന യുവതിയായിരുന്നു. വളരെ സുന്ദരിയും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു വയോധികൻ അവിടെ എത്തി. വയോധികൻ എന്നാൽ വൃദ്ധൻ. അവിടെ എത്തുകയും തനിക്കിത് കഴിയും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരിലും കുറച്ച് ദുഃഖമുണ്ടാക്കി. അതൊരു വൃദ്ധനല്ലേ, യുവതി വളരെ സുന്ദരിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വൃദ്ധൻ ആ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി. ഒടുവിൽ ഗ്രാമമുഖ്യന് തൻ്റെ വാക്കുകൾ പാലിക്കേണ്ടി വന്നു. യുവതിയും സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പെരിയ പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരൻ വേദങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യഭാവത്തിൽ പാർവതീദേവിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അശ്രദ്ധമായി ഒരു നിമിഷം അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ശിവൻ പാർവതിയെ ശപിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി പാർവതിക്ക് ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. പാർവതിയാണ് തിരുവൈശാർ മടന്തയായി രൂപം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശിവൻ തന്നെയാണ് ആ വയോധികനായി വന്ന് പാർവതിയെ സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇവർ പോയി ഇരുന്ന ഊരിനെ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചെങ്ങന്നൂർ ഇന്നും ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പരിശം വയ്പ് എന്നതിൻ്റെ തമിഴിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്ക് ഡൗറി അഥവാ സ്ത്രീധനം, ഇവിടുന്ന് സ്ത്രീധനവുമായി ചെന്ന് ആ നാട്ടിൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോഴും ആ ചടങ്ങ് നടന്നു വരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ ഈ ഇടക്കാലത്തൊരിക്കൽ അവർ അതിന് മുതിരാതെ ഉത്സവം തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തിടമ്പെടുത്ത ആന ഈ ആലപ്പാട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ അനങ്ങാതെ നിന്നു. ഇത് ദൃഷ്ടാന്തം. ഇങ്ങനെ 40ഓളം മഹാത്മാക്കൾ ഈ മണ്ണിൽ സമാധിയായി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജഗന്മാതാവായ അമ്മയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രാമത്തെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയാവാം ഇത്രയും മഹാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോയത്.
നന്ദി, നമസ്കാരം. Mithun Madhav from Essex Biotech. My story is about goddess Lakshmi, the goddess of wealth. I'll try to keep it less boring because this is really interesting and it is going to be very interesting as I begin now. So, one day, goddess Lakshmi was on her way back to meet Lord Vishnu, and she came across this village in the Deccan Plateau, which is now known as Hyderabad. That is like the main backstory of my entire story that I'm narrating right now. So what actually happened was, back then, that time, the village was suffering from a lot of diseases and people could not, like make their ends meet. So goddess Lakshmi, she decided that she will make that village her abode and make sure these people are getting prosperous day by day. So she found a temple over there and she started living there. And as and when time passed, people from all across the world would come visit her and seek her blessings, and they would just become wealthy and wealthier day by day. One fine day, she decided that since she was no longer needed for the city to develop or prosper, because people had already found out ways and means to increase their business or to become better in their livelihoods. So she decided to leave the city, and there is another character known as the Abyssian guard, which is mentioned in the myths. The Abyssian guard who is manning the exit. I mean, in modern terms, the security guard basically, right? So the Abyssian guard has to be convinced, or a valid reason has to be provided for somebody to move out of the city. So he was bedecked and he was very astounded with this apparition of goddess Lakshmi right there. She was very beautiful, all the ornaments, jewelry, everything just shining, and he just did not know what to do. He questioned, he mustered all the courage that he could just to ask the beautiful lady where she was heading to. And she came out of her disguise and she was right there in front of the Abyssian guard, and she told him that I had come here years ago to make sure that the people of this village were prosperous, they were wealthy enough so that they could make their ends meet by their own, and she was no longer required. Now, the Abyssian guard, he would not let her pass through because he was the best among his race. And he had a duty to fulfill, a responsibility to maintain, a decorum to maintain, a character to uphold, to set examples. So he wouldn't let the goddess pass through. Now, he demanded, or he requested the goddess to wait till he goes back and informs his superiors, that is the king and so on, that so and so thing has happened, what could be done. So he rushes back to the kingdom and he wakes the king up. So King Shahi, who was a very benevolent king, he would make sure his people are safe and they are okay with whatever problem that is happening. They are given all the money that is required. He was very benevolent, very prosperous as a king, and he made sure his people were also prosperous at the same time. So this Abyssian guard approaches the king. He wakes him up in the middle of the night and explains everything. Now, him being so kind and generous, he dismisses him. He says, that's okay, let her pass through, it's fine. But the Abyssian guard had thought of the future already. He thought if goddess Lakshmi, that is goddess of wealth, left the city will no longer prosper. Pandemic would come, epidemic would come, poverty would come, and people will go back to the way they were before. So the guard had made sure that such a thing would never happen. Now, in Hyderabadi terms, it's called harakiri, which is now known as suicide. So
For the goddess to not leave the city, he commits suicide. Now, the goddess had given him her word that she will not depart till he comes back. So the guard never went back. And it is still believed that goddess Lakshmi has never left the city of Hyderabad, which is why it is still the fastest developing city in our country. Now, one more thing, the city of Hyderabad was also known as Bhagyanaгаram before. Bhagyanaгаram indicating that they were lucky enough to have goddess Lakshmi set her abode in that place. Now, Hyderabad city still believes in this myth. They have evidences, they have sightings, they have a lot of ancestral places which tells us that such an incident actually took place. So the city of Hyderabad is still prosperous, still has a lot of wealth and loot from that particular timeline in the Golconda Fort. The city of Hyderabad is the most prosperous city in the entire country, and thanks to Goddess Lakshmi. Thank you so much. Thank you so much, Midhun. I myself am from Hyderabad and I didn't know the story. Right now I'm brimming with a lot of proudness. So thank you, Midhun, for the wonderful story. I request Achyut ji to present him with a incentive, a book for the wonderful story. Thank you, sir. Thank you, Midhun. Next up, we have Achyut Akol for the story. He's from S2 Tripoli. Please give him a warm and enthusiastic welcome. Let sitting remain observed. Before you is none other than Achyut Akol. I'm South Sudanese. I'm going to tell a story. It's like a motivational story. It's not that interesting, but I beg each and every one of you to pay keen attention and you will learn from it. The story goes like this. There were two friends. Their names, one was Bol and Kir. They were close two friends, stay in small village in South Sudan. They ate about a magical cow. That cow grant wishes. So they decide to embark on their journeys to ask the cow to grant their desires. One day, Bol and Kir start their journeys, walking through the wilderness, crossing rivers, mountains. On their ways, they face many challenges, including hunger. They were thirsty. They were also facing dangerous animals on their ways, but they freeze up and continue with their journey. After many days of their travelings, they reached the land where the magical cow was stayed to be. They searched for the cow for many hours. Finally, they found it while it was grazing in a meadow. So they approached the cow, asked the cow if it will grant their wishes. But the cow looked at them kindly and said, I will grant your wishes, but you must promise me one thing. Never forget the value of true friendship. Bol and Kir, they promised the cow that they would never forget the value of true friendship. So each and every one of the two made each other desires. Bol asked for great wealth, while Kir asked for beautiful wife. The cow grant their wishes. Bol become very rich, while
Kir married the most beautiful lady in the village. As life went on, the two friends, or their friendship, began to drift or strain. One day, Kir realized that he's so focused on his wealth that he has neglected his friendship with Kir, and that he has even forgotten the promise that he made, that the true friendship is more valuable than the n amount of wealth. So he went and apologized to his friends. So the two friends, they were reconciled. So, and they become the closest friends ever. So, from their journey, they've learned many things. So, that's all about the story. Coming to our daily living, as before, I know all of us here, we have been affected by so many difficulties, challenges, that maybe some of us might have lived, or whatever thing you were doing, because you found that it was difficult for you to do that. But this story says that no matter how difficult thing is this, and you wanted to accomplish it, make sure there are difficulties you will face, and there's ways that you have to encounter them. Make sure you have to preserve, never give up in whatever thing you are doing. Make sure you make stone all unturned. So as a student, we know that you might have not been good maybe in all the subjects, right? So, but you will be like, this teacher here, I don't like this subject. I wish I could do this. You know, that's the emotion, that's weak emotion. But if you have that feeling that there's nothing beyond human capacity, right? So you have to say that for me, I must make sure that I pass this subject. Even if I fail this time, next time, I will get O. You believe in it, know that you will make it. But no matter how best you are in that subject, and you say that for me, I know this subject, even when the teacher is teaching, I couldn't maybe pay attention to him. I know how to do it. Just know that you will fail. You will fail. So, what matters? Your attention. And the belief that you had in your teacher. For you to pass any subject, begin love from your teacher. If you love your teacher, just know that you will pass. But the moment you hate your teacher, you will fail. So, secondly, there are two things that are misplacing or malplacing the world now. Being so rich and the friendship. Nowadays, the rich are friend to rich. They never wanted to be friend to poor, because they think that poor one will keep on begging alms. So they never wanted themselves to be friend to those who don't have anything. But do you know what rotate? Tomorrow is yours. Today is yours, but tomorrow will be for the poor one. So never neglect your friend maybe because he don't have anything. Tomorrow, he might be the one to be rich and you to be poor. So I would like to stop here. Thank you. So much, Ashut. And this undoubtedly shows the diversity of our campus, and I'm sure everyone have enjoyed this, and I could see it in everyone's eyes, and it's quite relatable to students here.
And now I request Shivanathan sir to give him the gift. Kumar from Department of Physical Education. ഓം അമൃതേശ്വരി നമ. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഇപ്പോൾ അയിലൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മുൻപ് അഖിലൂർ എന്നാണ് ആ ഗ്രാമം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിറയെ അഖിൽ മരങ്ങൾ, അതായത് ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാം, നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ ഗ്രാമത്തെ അഖിലൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് ശോഷിച്ച് ഇപ്പോൾ അയിലൂർ എന്ന ഗ്രാമം ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ അയിലൂർ ഗ്രാമം ഒരു കാട്, മേട്, മലകൾ, നദികൾ, കനാലുകൾ, അങ്ങനെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ, ചില കൃഷി, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി മരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് ശിവൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മാരിയമ്മയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ശിവൻ്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള കാള എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത്, അതായത് കിഴക്കോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് ശിവൻ്റെ മുൻപിലായിട്ടായിരിക്കും ആ കാളയുടെ സ്ഥാനം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഈ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ കാളയുടെ സ്ഥാനം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്ക് വശത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു അഖിലമുടിച്ചി മല, ഇന്നത് അയിലമുടിച്ചി മല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ അയിലമുടിച്ചി മലയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശിവൻ ആ ദിവസത്തെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അമ്പലം അടച്ചതിന് ശേഷം ശിവൻ ഈ കാളപ്പുറത്ത് ഈ അയിലമുടിച്ചി മലയിലിരിക്കുന്ന, ആ അയിലമുടിച്ചി മലയിലുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന പാർവതിയെ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം. എല്ലാ ദിവസവും പൂജ കഴിഞ്ഞ് പൂജാരി നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവഭഗവാൻ തൻ്റെ കാളയുടെ പുറത്ത് ഈ അയിലമുടിച്ചി മലയിൽ പാർവതിയെ കാണാൻ പോകും. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ പൂജാരി വന്ന് നട തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് കയറും. അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ പോയി, പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പലനട തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പൂജാരി മുൻവശത്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിവന് മുൻവശത്ത് കൂടെ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ശിവഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, വരുന്ന നടയിൽ തെക്ക് വശത്തായിട്ട് തൻ്റെ വാഹനമായ കാളയെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ നടയിൽ കൂടെ ശിവഭഗവാൻ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ശിവഭഗവാന്റെ കാള ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഈ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ തെക്ക് വശത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ മലയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ കർക്കിടക മാസത്തിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുടെ സമയത്ത് ഈ മലയിൽ നിന്ന് ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ചരക്കിറക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം കൂടെയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയിലുള്ള സമ്പത്തുകളെല്ലാം ഒരു ചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെമ്പിലാക്കിയിട്ട് ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ കൊണ്ടുപോകും. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ഈ ഒരു വഴി, അതായത് മഴയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇറക്കി കനാലിൽ കൂടെ ഇത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വെപ്പ്. അപ്പോൾ പണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു 30-35 വർഷക്കാലം മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു വിളംബരം, ഒരു കോതേലൻ കൊട്ടിയെറിയിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ഇത്രാം തീയതി ഇത്ര സമയത്ത് ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ചരക്കിറക്കി കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ കനാലിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാവും. ഒരു 10-35 വർഷം മുമ്പ് വരെ അതുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് കാലത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലാണ്. ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ അന്ന് ഈ കോതേലൻ കൊട്ടിയറിയിക്കും. ഈ ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ചരക്കിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കൊട്ടിയറിയിക്കും. കൊട്ടിയറിയിച്ചിട്ട് ആ ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്ക് ഒരു കനാലിലൂടെയാണ് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം. അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ പരിസരത്ത്, അതായത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. അവിടെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ. ഇപ്പോൾ ആ ഉരുൾപൊട്ടൽ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു, നിറയെ മരങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 10-20-15 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിനെയാണ് ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ചരക്കിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 10-35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചെമ്പ്രോട്ടയ്യപ്പൻ ചരക്കിറക്കി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ അറിയും. നമ്മളൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു പാത, മരങ്ങളും ചെടികളും അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കല്ലുകളെല്ലാം ഉരുകി ഒരു പാത നമുക്ക് കാണാം ആ മലയുടെ അടിവാരത്തുള്ള ഒരു കനാലിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭയമില്ല. കാരണം ആ ഭാഗത്ത് ആ മലയിൽ ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് 10-15-20 വർഷമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്, എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാനൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ക്ഷമിക്കുക. Thank you so much, sir. It was really interesting. And next, I would like to invite Induleka from S4CSC. Hi everyone. I'm Induleka. I'm from S4CSCC. So, I'm going to tell a few stories about my place, Triponthra. Well, just not Triponthra, basically from the Ernakulam district. So, as a kid, it actually baffled me quite a lot, because when in Ernakulam district, you have a lot of sub-cities basically. You have Triponthra, you have Irnyalakuda, you have Ernakulam city in it. So I come from Triponthra, and my mother used to say, okay, we'll go to Ernakulam today, get ready. And then I'll wonder, but why would we go to Ernakulam when we live in Ernakulam? So what happened is, like, there's Ernakulam city, which was back then Ernakulam village, and then there's Triponthra city, which was back then Triponthra village. And these two villages are basically mainly focused on the two temples there. In Triponthra, you have Sri Purnatresha temple, and in Ernakulam, you have Ernakulatappan temple. So Ernakulatappan basically means Lord of Ernakulam. So the story as to why the district came to name as Ernakulam has a lot of variations. One of the main variations is that we all know that Malayalam actually came from the language Tamil. So the god who resided at that place was called Irayannar. And the place where Irayannar was there was called Irayannar Kulam, which was later called Ernakulam. But other than that, mainly one of the names of Ernakulam is Rishinaga Kulam. Now the story why it came up as Rishinaga Kulam starts when from one of the most prominent characters in Mahabharata called Arjuna. So Arjuna was a very big devotee of the god Shiva. So Shiva wanted to show off to his wife Parvati that Arjuna is one of his devotees. So he takes the form of a hunter named Kirata and goes to meet Arjuna. On the way, he sees a wild boar trying to rush his way and trying to kill Arjuna. So he takes a bow
and he hunts it down. But at the same time, Arjuna also takes an arrow and tries to kill the boar. Both of the arrows strike, but we don't know who actually killed the boar. So, when you are a very accomplished archer or a hunter, you try to brag, right? So, both Kirada and Arjuna started bragging that they killed the boar. This ended up in a fight. Arjuna, as a very accomplished warrior, did not want to give up. And Kirada is basically a god. He didn't want to give up either. This started in a very huge fight, which ended ultimately with Arjuna losing. Never before I have heard that Arjuna actually lost a fight. But in this one, Kirada won the fight and Arjuna lost. And he was so tired, like Arjuna was so tired that he fell on the floor, and then he tried to make an idol of Lord Shiva out of the mud there. And then he was trying to pray to get the power, energy to stand up, and he gets some flowers from nearby and he's tried to do a small puja. While he was doing the puja, and when he tries to place the flower on the head of the idol, instead of falling on the idol, it just went and fell on the head of Kirada. So this guy, he did it once, he did it twice, but still the flowers are just going to Kirada. That's when Arjuna realized that it's his Lord who's standing there. So he begs for forgiveness. He says, he thanks the God for giving the grace, for coming and gracing him with his presence. And, pleased, Kirada gives him the Pashupada arrow, like Pashupada Astra, which he uses in the Mahabharata war. But what happens is, they leave the idol there. Arjuna goes on his way, and Kirada goes on his way, and everybody forgets the idol there. But it's an idol that was touched, like it was made by a warrior and touched by a god's presence. It has a lot of power. So for years, that idol stays there. Until quite far away from where the idol is, there was this rishi. Actually, in the Himalayas, there was a rishi who resided. His name was Kulu. So Kulu had a devout disciple by the name of Devalan. So Devalan, as a kid, was very attentive towards his guru, and he gathers all the things needed for the ritual. So while he was gathering, he comes across a snake, and he kills the snake. Now, one thing any kid, a Hindu kid who is basically living in Kerala will know that snakes are never snakes in Kerala. They are snake gods. From what my mother and my grandmother says is that they were snake gods, or they were people from their own different planet who came and resided in this world. So they have a lot of power. But, because of some reasons, they could not go back to their world. So they were stuck here. Which is why we have snake groves all over the, all over the land, and people worship the snake gods. We even have a star called Ilium, which is, the patron is a snake god, right? So when he killed the snake, he actually ended up making a big sin. And Kulu, who walked by, cursed him to become a snake for the sin of killing a snake. So Devalan was a very good disciple in every other aspect. So he started crying, he started begging, trying to find a way to change back to what he was. So from here, the story takes two deviations. In one, Kulu says that, okay, if you ask for penance from Lord Shiva, he'll grant you back to what you were. So he goes searching for Lord Shiva, and Devalan, who became a serpent, was called Rishi Naga, because he was a rishi who turned into a serpent. And once he reaches the idol, he coils around it and starts praying a lot. And when people try to separate him from the idol, he still won't budge. Finally, it said that Lord Shiva and Lord Parvati came down, blessed him, and gave him moksha. And that's how he left. And the place where he was Rishinagakulam, which ended up as Ernakulam. The other variation of the story is that Kulu says, okay, if you go into the forest of Behala, you will find an idol, which is our idol. And if you bring this idol back to me, I will change you back. So this guy, Devalan, is very competitive. He's like, yeah, I will find the god, I will bring him back. And he goes all the way to Behala, the forest, and he comes by and sees the idol covered with another snake.
So, like I said, snakes are never snakes in Kerala. It's either a snake god. So, he first gets scared, but then he somehow finds the courage and he distracts the snake and steals the idol. On the way back, he is like, okay, I stole an idol. I should ask for penance. So, once he reaches a pond, which in Malayalam is called a kulam, he keeps the idol there and tries to take a small bath. He takes a bath, he pours water over the idol, he prays. And then, once he asks for his penance for his sins, he tries to take the idol back. But then he finds out the idol was stuck there and it would not budge. So, from what it says is that a lot of prominent people in the city, when they find out the idol was there, they came over and they decided to make it into a temple. And Rishi Naga, who prayed for his penance, achieved moksha. And then this place was called Rishi Naga Kulam. Now, there are a lot of stories based on Ernakulam or the Ernakulatappan temple, which frankly, I don't know really a lot about because my temple, or where I hail from, is Tripunithura. So, Tripunithura Sri Purnatresha temple is basically the family deity of the Cochin royal family. And because it's a family deity and the temple plays a huge role in how the city is structured. When the Cochin royal family came away, decided to move their capital from Thrissur and they chose Kochi, when they came over, they chose this temple as their head abode. And you can, if you have an old, I don't have an old map of the Tripunithura city to show you guys, but if you check it out, you can understand that the entire city is laid out according with keeping the temple in the middle. Near to the temple, you can see the royal family residing. And then in rings, basically, you can see the different people of different castes residing. For a long time, this was how the city was structured. For example, you can know exactly where one person lived. If I can know where the royal family lives, I can know if I state the name of a specific caste and ask, okay, where do these people live? It was easy to point out the way. It's how the entire city was structured. So how Purnatresha came into being is, how the temple came into being is, it started with, again, Arjuna. So Sri Krishna gave Arjuna an idol and told him, okay, I want you to find a place to keep my idol and, establish this as a temple. So what he did was he took the idol, put it inside his quiver, which is called a puni in Malayalam. And then he carried, and once he found Tripunithura, as now, he felt like, okay, this is a good place to keep the idol. He kept the idol there, and because he took it out of the Pune, which is Punithura, this place became Tripunithura. And once he placed the idol there, he gave it a Brahmin family in charge of how to look after the temple. The same Brahmin family he did all the rituals, he kept the temple, he took good care of it until his first child died. He got married, he had a child, the child died. So when for the first child died, they were very upset, but they were like, okay, we can have more children. And they had a second child, and the third child died. The Brahmin got very sad, and he went to the court of Arjuna and said, my children are dying. I don't know what to do. I did everything you told me to. I established a temple here, but why are my children dying? So Arjuna, who felt a lot of gratitude towards this Brahmin, who had established the temple for him, said, okay, fine, I'll do something. I will guard your children. Now, Sri Krishna is watching all this, but he does not say a word. So he is like, okay, go on, guard the Brahmin. The fourth child died, the fifth and the sixth, a lot of children died, despite the fact that Arjuna was waiting outside the house to stop Yama from entering. So once about 8 or 9 children died, Arjuna gave up, and because he got so depressed that he went and told Sri Krishna, why can't I stop this? At that time, Sri Krishna said, I was just teaching you a lesson. Even if you're a powerful warrior, you cannot stop time or death. It will wait for no one, and it will claim people as it does. So you cannot stop that. But then Arjuna asked, why did you kill 9 innocent children in order to teach me one lesson? So he said, I never killed the children, and told him to go back to the Brahmin's house. And when he went back to the Brahmin's house, he saw all the 9 children alive and happy. And
From there, Purnatreshan got the name Sandagal Gopalan, or basically means savior of children. Now, one of the main features of the Purnatresha temple are its different ulsavs. Now, are there any people here from Thrissur? Yeah, so in Thrissur you have a Puram, but a Puram is not compared to an Ulsav. Ulsav is a festival. Like in Puram, what happens is basically a competition, right? But here it's basically a festival. So, and each of these festivals are for celebrating a certain event. One of the most interesting ones is that the Ambalangatti Ulsav, which means the temple fire Ulsav. It actually happened in 1920. The entire temple got in a fire and it burned down. But the inner sanctum was still kept safe. Like nothing, the fire did not touch it. So one of the, and Mr. Ichara Warrior was an architect who rebuilt the temple. And because the temple burned down, in order to celebrate this, in every year we have an Ambalam Kati Ulsav. And other than that, we have this Mooshari Ulsav, which is actually one of my favorites. Because what happens in the Mooshari Ulsav is that once the Brahmin told, okay, like we have the Brahmin family, whose descendants are called the Puliyur family. Back then he was told, okay, let's make an idol for the god. Because right now we only have a mud idol, right? So a Mooshari, or an idol maker he was called, and he was told to make one. So he first made the trunk of the deity, and then he made the head. And then he tried to join the both of these, but it's not joining. So he kept on trying it for days, and finally he got so depressed that he cried out, Kuda Kudante Purnatresha, which means please join. And it's said that the Mooshari gave up his life and existence and joined the idol, in moksha, in order to make the idols attach. So in order to celebrate that event, we have the Mooshari festival. And the third one is the Nangeli festival. Nangeli was a Brahmin girl who was an utter devotee of Purnatresha. She believed herself, like she felt like she was in love with Purnatresha, and then she visited the temple at every chance she got. Finally, one day she found out that she is supposed to be married to a person who lives very far away, which means she cannot visit the temple all the time. Now, anybody who's lived at Tripunithura and visits the temple regularly will know that moving away from the temple is very difficult. I personally felt very depressed when I came here. And my mother was very sad when she had to move away when she got married to Edappalli, which is a place nearby, but still far away from the temple. So you feel addicted to that presence in the temple and the idol there. And Nangeli was so depressed that she started crying, and she asked for a way to meet the god, to stay with the god somehow. And it's said that on that day, all the bells in the temple rang, and they saw Nangeli enter the inner sanctum. Nobody enters the inner sanctum. You only you pray from the outside, and the people who are doing the puja, the Brahmins, they only enter the inner sanctum. But that day, she entered and nobody saw her again. They say that she attained moksha by joining in the god. In order to commemorate this event, we have the Nangeli festival. So these are the main stories from my place, Tripunithura. Thank you. Thank you so much, Indulekha, for those many stories you've told us, and especially the first one. I think it has many regional versions, because there is this temple Indrakiladri in Telugu states, which has a very similar story of Arjuna and Kirataka. So thank you so much for all the stories, all that indigenous knowledge you shared with us. So for the next participant, we have Surya Kiran from S2 BCom. He's in a proper S2 BBA, I'm sorry, my bad. He's in a proper traditional attire. Please give him a big round of applause. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സൂര്യകിരൺ. ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാട്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ശ്രീ പരശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മുത്തപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുത്തപ്പൻ. മുത്തപ്പനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുത്തപ്പൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ കണ്ണൂരുകാരനാണ്. കണ്ണൂർ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കാൻ അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മുത്തപ്പൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു തെയ്യ രൂപമാണ് മുത്തപ്പൻ. മുത്തപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കയറി ചെന്ന് ഞങ്ങളോട് തമാശകളും കളികളും എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനെ വിശേഷം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക മുത്തപ്പൻ്റെ. കാരണം മുത്തപ്പൻ്റെ വ്യത്യസ്തത അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മുത്തപ്പൻ്റെ കഥകളിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുത്തപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മുത്തപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകൂടലുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുത്തപ്പൻ ഉണ്ടാവണമെന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വീട്ടുകൂടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിൽ മുത്തപ്പനെ വിളിക്കും. മുത്തപ്പൻ കെട്ടുന്നവർ വരും. അങ്ങനെ വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് മുത്തപ്പൻ കെട്ടും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മുത്തപ്പൻ്റെ സംസാര രീതിയും ഏറെ മനംകവരുന്നതാണ്. ഇനി മുത്തപ്പൻ്റെ കഥകളിലോട്ട് കടക്കാം. ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ മുത്തപ്പനിലുണ്ട്. മുത്തപ്പൻ്റെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പായാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹമുണ്ട്. അയ്യങ്കര ഇല്ലെന്ന് പറയും. അയ്യങ്കര ഇല്ലത്ത് അവിടുത്തെ നമ്പൂതിരി അവിടുത്തെ നാടുപടിയായിരുന്നു. ആ നമ്പൂതിരിയും അവരുടെ ഭാര്യ പാർവതിക്കുട്ടി അഥവാ പറയുന്നത് പാടിക്കുറ്റിയമ്മ, പാടിക്കുറ്റി എന്നും പറയും, പാടിക്കുട്ടി എന്നും പറയും. പാടിക്കുറ്റി അമ്മയും അവർക്ക് വിവാഹശേഷം കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാടിക്കുറ്റി അമ്മ വളരെ ഒരു മഹാദേവൻ, അതായത് ശിവനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ആരാധനയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ശിവനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടുമോ. അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രണ്ടുപേർക്കും. അങ്ങനെ ശിവൻ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഭൈരവ രൂപത്തിൽ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് പരമശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടെ സംവാദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാടിക്കുറ്റി അമ്മയുടെ ഈ വിഷമം തീർക്കണം, ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ പാർവതിയിലും പരമശിവനിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പാടിക്കുറ്റി അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും നദീതീരത്ത് കുളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ അവിടെ കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവ്യനായ ഉണ്ണി അവിടെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീ മുത്തപ്പനെ അവിടെ അതിൻ്റെ പാറയുടെ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നത് തന്നെയാണെന്ന് പാടിക്കുറ്റി അമ്മക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പാടിക്കുറ്റി അമ്മ തൻ്റെ സ്വന്തം, പാടിക്കുറ്റി അമ്മയും തമ്പുരാനും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. രണ്ടുപേരും തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്തി. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്തെന്നിരിക്കട്ടെ, മറ്റ് കുട്ടികളെ പോലായിരുന്നില്ല. അവിടെ ബ്രാഹ്മണ ഉണ്ണിയായി മുത്തപ്പൻ വളർന്നെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഏറെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു മുത്തപ്പൻ. മുത്തപ്പൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് കാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി ഫുഡ് കഴിക്കുകയും വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കുകയും കള്ളു കുടിക്കുകയും പനങ്കള്ളു കുടിക്കുകയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ കൂടെ കിടക്കുകയും അവരുമായിട്ട് കൂടുതലും ഇടപഴകി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മുത്തപ്പൻ്റെ. അത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള, നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചുട്ട മീൻ കഴിക്കുകയും, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ ഉണ്ണിയാണ്, ചുട്ട മീൻ കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഇല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ വേറിട്ട്. അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ, അതായത് മുത്തപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് സഹിച്ചു, ഇനി അതിൽ പറ്റില്ല എന്നായതുകൂടെ മുത്തപ്പനെ പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ പാടിക്കുറ്റി അമ്മ മുത്തപ്പനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാടിക്കുറ്റി അമ്മ അവനെ ഒന്നും പറയാതെയും അവൻ്റെ തലോടിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സഹിക്ക വയ്യാതെ മുത്തപ്പനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കോപിഷ്ഠനായ മുത്തപ്പനെ അവർ കാണേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ മുത്തപ്പൻ്റെ ശരിയായ സ്വരൂപം അവിടെ കാണുന്നത്. മുത്തപ്പൻ കാളഭൈരവ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തൻ്റെ ഉഗ്രമായി ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴാണ് പാടിക്കുറ്റി അമ്മയും തമ്പുരാനും ഞെട്ടിപ്പോയത്. ഇതൊരു സാധാരണ പയ്യനല്ല, സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല, ഇതൊരു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവർ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണപ്പോൾ മുത്തപ്പൻ്റെ ഉഗ്രമായി ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ട് പാടിക്കുറ്റി അമ്മ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും പൊയ്ക ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുത്തപ്പനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ മുത്തപ്പൻ അവിടുന്ന് പോയി. മുത്തപ്പൻ അതുവഴി പോകുമ്പം അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കത്തി ചാമ്പലാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തപ്പൻ അവിടുന്ന്
പിന്നീട് പോയത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അതായത് തനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ കുന്നത്തൂർ പാടിയിലാണ് എത്തുന്നത്. കുന്നത്തൂർ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടിട്ടാണ് മുത്തപ്പൻ അവിടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പനങ്കള്ള് കട്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ. അങ്ങനെ കള്ള് മോഷ്ടിച്ച് കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് പതിവായപ്പോൾ അവിടുത്തെ പനങ്കള്ള് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ചന്തു എന്ന് പറയുന്നവൻ എൻ്റെ കള്ളെവിടെ എൻ്റെ കള്ള്, അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, ഇതാരാണ് എൻ്റെ ഇത് മോഷ്ടിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കള്ളാര് കൊണ്ടുപോയി, അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അവിടെ കാവലിരുന്നു. തൻ്റെ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ എല്ലാം താൻ ആരാണോ തൻ്റെ കള്ള് മോഷ്ടിക്കുന്നത് അവനെ ഇന്ന് വിടില്ല, ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പുള്ളി അവിടെ കാവലിരുന്നു. അങ്ങനെ കാവലിരുന്നപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധൻ തൻ്റെ പനയിലേക്ക് കയറുന്നു. ഒരു വൃദ്ധൻ തൻ്റെ പനയിൽ കയറി തൻ്റെ കള്ള് മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചന്തു എന്ത് ചെയ്തു, ചന്തു അമ്പ ചെയ്തതും ചന്തു താഴെ കിടന്നു. ചന്തു ബോധരഹിതനായി താഴെ വീണു. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീമുത്തപ്പനെയാണല്ലോ അമ്പ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ ചന്തു എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ചന്തു ഇതേ കിടക്കുന്നു താഴെ. അപ്പോൾ ചന്തുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു മരത്തിൻ്റെ, അതായത് പനയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു. വൃദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ മുത്തപ്പ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. മുത്തപ്പ എന്ന്, അങ്ങനെയാണ് മുത്തപ്പൻ എന്നുള്ള പേര് അവിടെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുത്തപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു. മുത്തപ്പ രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തന്നെ ചന്തു എഴുന്നേറ്റു. മുത്തപ്പന് വയറ് നിറയെ കള്ളും പയറും എന്നാൽ ചന്ദ്രകലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള തേങ്ങയും എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ചുട്ട മീൻ, അത് മുഖ്യമാണ് മുത്തപ്പന്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചന്തുവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ആ സ്ഥലം ആണ് മുത്തപ്പൻ്റെ വീടായിട്ട് കാണുന്നത്. കുന്നത്തൂർ പാടി ക്ഷേത്രം അത്രയും ഫേമസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മുത്തപ്പൻ പിന്നീട് പോയത് തൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷം, അതായത് താൻ എന്തിനു ജനിച്ചു, അതാണ് മുത്തപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ മുത്തപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തേടി പോകാൻ നിന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുത്തപ്പൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പ് ചെയ്തു, ആകാശത്തൊക്കെ ഒരു അമ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ അമ്പ് ചെന്ന് പതിച്ചത് പറശ്ശിനിക്കടവിലാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്ഥലമാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ ചെന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു തോണി തുഴയുന്ന ഒരാൾ ഈ അമ്പ് ചെന്ന് പതിച്ചത് കണ്ടു. വളരെ തിളക്കമറ്റ, അത്രയും തിളങ്ങുന്ന ഒരു അമ്പായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് കണ്ടതോടെ അവിടുത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആചാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണല്ലോ. അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ അതിശയപ്പെട്ടു, ഇത് മുത്തപ്പൻ്റെ അമ്പാണ്, ഇവിടെ മുത്തപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പറശ്ശിനിക്കടവ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പറശ്ശിനിക്കടവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വിശന്ന വയറ് കൂടെ പോവില്ല. വിശന്നിട്ട് ആരും അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മുത്തപ്പൻ്റെ ഇത്. അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഊണ് കിട്ടും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണം നിങ്ങൾക്ക് പയർ കിട്ടാം, പയർ, ചായ ഇതൊക്കെ കിട്ടും. അവിടുത്തെ വഴിപാടുകളും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ മുത്തപ്പനുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് നായ്ക്കളുണ്ടാവും അവിടെ, നായ്കൾ. അതായത് മുത്തപ്പൻ്റെ വാഹനമായിട്ട് നായയാണ് കാണുന്നത്. മുത്തപ്പനുണ്ട്, തിരുവപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട്, ഊട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്. അവിടെ കാല് കഴുകിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും മിസ്സാവുന്നൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി പോയിട്ട്, നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറശ്ശിനിക്കടവ് പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ ഒന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. മുത്തപ്പനെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നേഹം, നന്ദി. Thank you so much, Surya, for that wonderful story. I'm sure you all enjoyed. You have captivated a lot of Malayali audience. Thank you so much. And thank you for letting us know about Uttappan. Next up, we have Leena Anil Kumar from S4 Chemistry to share her story. ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലം 1700-കൾ. മലബാറിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ടിപ്പു നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ സഹികെട്ട്
മൂന്നമ്മമാർ കായംകുളം കായൽ കടന്ന് നടയാണി കടവിലെത്തി. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ചേട്ടത്തി അനിയത്തിമാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇളയമ്മയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെത്തുകാരൻ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പനങ്കുല വന്ന് വീഴുന്നത്. തീണ്ടൽ അഥവാ അശുദ്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാക്കി 2 അമ്മമാരും 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. മൂത്ത അമ്മ ദേവികുളങ്ങര അമ്മയായും ഇളയ അമ്മ വലിയോളങ്ങര അമ്മയായും ഏറ്റവും ഇളയ അമ്മ കളിക്കശ്ശേരി അമ്മയായും അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ 3 അമ്പലങ്ങൾ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ലിന. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ഇളയ അമ്മയായ കളിക്കശ്ശേരി അമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ നടക്കുന്ന 2ാം ഘട്ട ഉത്സവത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. 6 ദിവസമാണ് കളിക്കശ്ശേരി അമ്മയുടെ 2ാം ഘട്ട ഉത്സവം. ആദ്യത്തെ ദിവസം ആദ്യം തന്നെ ഭുവനേശ്വരി അമ്മയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ആദ്യത്തെ ദിവസം മായാവിയായ ദാരികനെ ദേവി വധിക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വാക്ക് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നാണ് കാപ്പുകെട്ട് മഹോത്സവം, ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാപ്പുകെട്ടി ഉത്സവം ആയി നടക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ദിവസം ദേവി ഭൂമിയൊട്ടാകെ ദാരികനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ദാരികനെ ഇട്ട് കാണാനുമില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ദേവിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല മറിച്ച് ആകാശത്താണ് ദാരികനുള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ ക്രോധാകുലയായി വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ രൗദ്രഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് നമുക്കന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ദിവസമാണ് പറയുന്നത് അന്തിമുടി എന്ന്. മൂന്നാം ദിവസമാണ് 2ാം ദിവസം താലപ്പൊലിയാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ദേവിയെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ വന്ന് താലപ്പൊലി. 3ാം ദിവസമാണ് നമ്മുടെ അന്തിമുടി. എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്. 4ാം ദിവസമാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിൽ തന്നെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ തന്നെ 2 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന തട്ടയിൽ പേച്ച് എന്ന അനുഷ്ഠാനം നടക്കുന്നത്. ദേവി ദാരികനെ തേടി അങ്ങനെ ആകാശത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. 27 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു തട്ട് അവിടെ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. 5 കാലുകളാണ് ഈ തട്ടിനുള്ളത്. ഈ 5 കാലുകളും 5 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നിർമ്മിക്കാനും അതവിടെ സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള അവകാശം. അങ്ങനെ 27 അടി പൊക്കമുള്ള തട്ടിൽ ചെന്ന് ദേവി ദാരികനെ തിരക്കുകയാണ്. അവിടെയും കാണില്ല. അങ്ങനെ 4 ദിക്കിലും ദേവി ക്രോധാകുലയായി അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. പിന്നീട് ദേവിക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൂമിയിലേക്ക് ദാരികൻ വന്നു എന്ന്. ദേവി ക്രോധാകുലയായി താഴെ വന്ന് പിന്നെയും 4 ദിക്കിലേക്ക് ഓടും. മദ്ദളത്തിൻ്റെ താളത്തിലാണ് ഈ ഒരു തട്ടയിൽ പേച്ച് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. താഴെ വന്ന് ദേവി ദാരികനെ തേടുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് താഴത്തെ പേച്ച്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ദേവി ദാരികനെ കണ്ട് ശൂലമെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും. ഇത് ഒരു വെളുപ്പിനെ 3-4 മണി സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ്. ആ പുതുപ്പള്ളി ദേശം അതുപോലെ അതിനോട് ഒട്ടുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള 6 ദിവസങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തട്ടയിൽ പേച്ചിന് സ്ത്രീകളെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ ക്രോധാകുലയായ ദേവി താഴെ ഇറങ്ങി ദാരികനെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജീവനുള്ള കോഴി, അവിടുത്തെ വഴിപാടാണ് ജീവനുള്ള കോഴിയെ കൊടുത്ത് ആ കോഴിയെ വലിച്ച് കടിച്ചു കീറി രക്തം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദേവി ഒന്ന് ശാന്തയാകുന്നത്. അതിനുശേഷം രഥോത്സവം നടക്കുന്നു. അതായത് അമ്പലത്തിൽ നിന്നും മൂലസ്ഥാനമായ കോന്തിശ്ശേരിൽ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദേവി പോകുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ഗുരുതി നടത്തി ശാന്തയായി തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ രഥത്തിൽ ജീവനുള്ള വരാലുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോഴികളും ജീവനോടുള്ള കോഴികളെയും എല്ലാം കെട്ടിത്തൂക്കി ആണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് 5ാം ദിവസം. 5ാം ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് തമ്പുരാൻ നട ഉത്സവം. തമ്പുരാൻ്റെ അവിടുത്തെ കളിക്കശ്ശേരി കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാൻ ദേവിയുടെ സഹോദരനായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തമ്പുരാന് ഒരു അമ്പലത്തിലെ തന്നെ പാട്ടമ്പലത്തിൽ ഒരു ശാസ്താവിൻ്റെ കളമുണ്ടാക്കും.
ഈ കളത്തിൽ പൂജകളും വഴിപാടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ നമ്മൾ തമ്പുരാന് ഉള്ള പ്രദേശം, തമ്പുരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പറ എഴുന്നള്ളത്തിന് പോകുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഓരോ തണ്ടാർ സമുദായം, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സമുദായക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അവകാശം, ചൂട്ട് കത്തിക്കാനും തമ്പുരാനെ തോളിലേക്കാനും എല്ലാം. 6-ാം ദിവസമാണ് അടിച്ചുതളി ഗുരുതി. ദാരിക രക്തം കൊണ്ട് അശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര പരിസരമെല്ലാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടിച്ചു തളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. അതിൽ ആ 27 അടി പൊക്കമുള്ള തട്ടിൽ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേൽശാന്തി മറ്റ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഓറഞ്ചും പഴവും എല്ലാം തന്നെ താഴേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ദാരികൻ്റെ രക്തം താഴെയെല്ലാം ഉള്ളതെല്ലാം ശുദ്ധമാകും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ 6-ാം ദിവസത്തെ ഉത്സവം തീർന്നു. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തട്ടേൽ പേച്ച് എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ അനുഷ്ഠാനം തന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ വേർഷൻസാണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. നന്ദി. Wonderful narration. It felt like you've taken us through a document, like a film. So, and also hearty welcome to Jyoti ma'am, Principal of School of Engineering. Thank you for gracing this occasion. Next up, we have Gopika N from S2 BCom to share her story. എൻ്റെ പേര് ഗോപിക. തെയ്യത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തെയ്യം. തെയ്യത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമാണ്. ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് നടക്കുന്നത് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഓരോ ദേവിയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തെയ്യങ്ങൾ ആടും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവിയാണ് മൂച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി. മൂച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമം, അതായത് ഇന്നത്തെ തളിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെയാണ് രായമംഗലത്തു മന എന്ന് പറയുന്നൊരു മനയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനയിൽ ആ വലിയ തിരുമേനിക്ക് ഏറെ നാളായിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു മകളുണ്ടായത്. ആ മകള് വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു. അവൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര പ്രാവീണ്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. രായമംഗലത്ത് മന അന്യം നിന്ന് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പിതാവ് തിരുമേനി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ വിട്ടു. 15 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് അവൾ പ്രാവീണ്യമുള്ളവളായിട്ട് മാറി. ഈ പ്രാവീണ്യമുള്ളവൾ മറുനാടുകളിൽ പോലും പ്രശസ്തിയുള്ളവളാക്കി. ഈ പ്രശസ്തി ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരായ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഈ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ തളർത്താൻ വേണ്ടി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കുറേ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വെച്ച് അവളെ തളർത്താൻ വേണ്ടി അവൾ വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ, അതായത് തർക്കങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് അവളെ തളർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കി. പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. അതിനുശേഷം മാണിയോടൻ എന്ന് പറയുന്ന തിരുമേനി ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് അവൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വന്നത്. മുറച്ചെറുക്കനായിരുന്നു വരൻ. വരനായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുന്നേ തന്നെ പല ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഹങ്കാരം നേടിയത് കൊണ്ട് അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ അഹങ്കാരം മാറും, അങ്ങനെയാണ് അവൾ പറയുന്നത്. കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഈ ഒരു വേദങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങളും അതൊക്കെ മാറി അവൾ കുടുംബജീവിതത്തിലോട്ട് മാറുമെന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം മുറച്ചെറുക്കനായിട്ടുള്ള വിവാഹം തീരുമാനിച്ചു. വേളിയുടെ ദിവസം തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാവർക്കും 2 മനകളിലും ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങി. 3 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ഈ പച്ചനമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തിരുമേനി
ഇവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഈ കോവിലകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അവൾ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു, എന്തിനാണ് വന്നത്, അഥവാ വേളിയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലായിരുന്നു അവൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ചോദിച്ചു, പച്ചനമ്പി ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു സഹായം വേണം, ആ ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം ചോദിച്ചു, അതായത് ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ചോദിച്ചു, എന്തുവാ സഹായം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് അഹംഭാവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അവരെ തളർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു തർക്കം, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സംവാദം നടത്തണം. ആ സംവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സന്തതിക്ക് മാത്രമേ അവരെ തളർത്താനും അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ഗുരുകുലവാസ സമയത്ത് ഈ പുരുഷ പ്രജകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഈ അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ, അവളെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കൂടി കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു അവളത്. അപ്പം അവൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വേളിയാണ്, 3 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ, ഈ ഒരു തർക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാളത് നീണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് തർക്കം നിർത്തി കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്നതും മോശമാണ്. അപ്പോൾ അവൾ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഇവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛനായ വലിയ തിരുമേനി ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു വേളിയുടെ സമയത്ത് ഇവളിങ്ങനെ പോകുമ്പം ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾക്ക് കിട്ടിയ നരകയാതനകൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു അത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉദയമംഗലത്ത് പന്തലുയർന്നു, പ്രമാണിമാരെല്ലാം വന്നു, ഈ കന്യകയും എത്തി, എല്ലാവരും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. സ്ഥാനം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അവർ തോറ്റു. 2ാമത്തെ ദിവസമെത്തി, സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി അവൾ പോയി. ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. തോൽവി ഫലമായി 3ാം ദിവസം ഈ ഒരു തോൽവി അവരെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്രൂരന്മാരാക്കി മാറ്റി. കാര്യം അവരുടെ കുബുദ്ധികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് അവർ മാറി. അപ്പം 3ാമത്തെ ദിവസം ഇവർ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചായിരുന്നു വന്നത്, അതായത് അവളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയിലായിരുന്നു വന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അവളെടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉത്തരവൊന്നും മുട്ടിയില്ല. അവൾ വേഗം പറഞ്ഞു, പ്രസവ വേദനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് 2ാമത്തെ ചോദ്യം വന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു, രതിസുഖം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സഭയിൽ ഏറ്റവും പരിഹാസച്ചിരികളും അതും ഇതും എല്ലാം വന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവളൊരു കന്യകയാണ്. ആ കന്യകയ്ക്ക് പ്രസവ വേദനയെക്കുറിച്ചും രതിസുഖത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യമായി പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നാട്ടിലെ ആർക്കും, പ്രമാണിമാർക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അതായത് പ്രമാണിമാർ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കന്യകയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവളെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കി, ഇല്ലത്തു നിന്നും പുറത്താക്കി. അപ്പോൾ വിഷമത്തോടുകൂടി വടക്കോട്ട് നടന്നവൾ കരിവെള്ളൂരപ്പനെയും പിന്നെ മംഗലത്തു ഭഗവതീനെയും കണ്ട് സങ്കടം യാചിച്ചു. അവൾ എന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു, പയ്യന്നൂരപ്പനായിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ വിശന്ന് വിലഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വീണു. ആ സ്ഥലത്ത് വീണ് അവസാനം അവളൊരു തീരുമാനിച്ചു, ഈ തീക്കുണ്ടത്തിൽ വീണിട്ട്, അതായത് സ്വയം അഗ്നിയിൽ വീണ് അവളുടെ ആത്മശുദ്ധി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് അവൾ തീകുണ്ടത്തിൽ ചാടി. അപ്പോഴാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീകുണ്ടത്തിന്, അതായത് കത്തി അമരുന്നത് അത്രയും ശക്തി പോരാന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം മുച്ചിലോടൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാണിയൻ ആ ഒരു വഴി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വഴി നടന്നു പോകുന്ന മുച്ചിലോടൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുടം എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എണ്ണ അവർ പറഞ്ഞു, ആ മുച്ചിലോട് ഭഗവതി പറഞ്ഞു, ആ കുടം എണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ കുടം എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആളിക്കത്തി അതിൽ വെന്തു മരിച്ചതാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി. ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി വെന്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുച്ചിലോടൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുവാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരാൾ വെന്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അവർ ആ ഒരു കുടം എണ്ണ കൊടുത്തത്. അപ്പം ഈ താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് തെറ്റാണെന്ന് ധരിച്ച് അയാൾ
പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ പൊട്ടിക്കരയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രകാശം വന്നു. ആ ഒരു പ്രകാശം മെല്ലെ 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 അയാളുടെ അടുത്തോട്ടേക്ക് വരുന്ന മാതിരി അയാൾക്ക് തോന്നി. അപ്പം ഈ വെന്തു മരിച്ച വേദാന്തക്കാരി, അതായത് നമ്മുടെ ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രകാശമാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കരിവള്ളൂരപ്പൻ്റെയും ഉദയമംഗലത്ത് ദേവിയുടെയും ഈ അവരുടെ കാരുണ്യത്താൽ, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവതിയായി മാറി എന്നാണ് അയാൾ വിചാരിച്ചത്. അയാളുടെ കുലപര ദൈവമായി കണ്ട് അവളെ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ഭയങ്കര ലാവണ്യമുള്ള ഒരു ദേവിയാണ്. ഈ പ്രാക്കൂത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ വേഷത്തിന് പറയുന്നത് പ്രാക്കൂത്ത് എന്നാണ്. നവവധുവിനെ പോലെയാണ് അവൾ എപ്പോഴും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. 12 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പെരുങ്കാളിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്ടം നടക്കും. അതായത് നിത്യകന്യകയായ ഈ ഭഗവതിനെ ഈ വേളി കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഈ തെയ്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നതും താലി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഈ മുടങ്ങിപ്പോയ, അതായത് കല്യാണം, അതായത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതീൻ്റെ മുടങ്ങിപ്പോയ കല്യാണം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ അന്നദാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തെറ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, തെറ എന്ന് പറയും, തെയ്യം എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ തെറ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ തെറ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഈ അന്നദാനം ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് വേളി മുടങ്ങിപ്പോയതാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കും. അപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയം അതും ദേവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ തളിപ്പറമ്പ്, അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐശ്വര്യവും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് തെയ്യമുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ. ഭഗവതിയുണ്ട്, നമ്മളെ കാളിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവതി തന്നെ അമ്മ ദൈവങ്ങളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ദേവികളുണ്ട്. ആ ദേവികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി. മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതീനെ മറ്റ് ദേവികൾ പെട്ടെന്ന് ക്രോധം ഉള്ളവളാവും, ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ രൂപങ്ങളായിരിക്കും അവൾക്ക്. പക്ഷേ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ലാവണ്യമുള്ളവളായിരിക്കും. ഏത് സർവാലങ്കാര ഭൂഷിതയായി നവവധുവിനെ പോലെ അവൾ എപ്പോഴും സുന്ദരിയായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക. ഞാനെന്നാലും നന്ദി. For taking us through your celebration. Thank you for telling the story. So next up we have Bhuvana V from S2 Maths. നമസ്കാര. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. എൻ്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രാമപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാമപുരം ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ 2 ദേവിമാർ, അതായത് ഭദ്രകാളി അമ്മയും ഭുവനേശ്വരി അമ്മയും, ഇങ്ങനെ 2 ദേവിമാർ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു കഥ. ഈ ഒരു കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനാണ്. അതായത് കുറേ കാലങ്ങൾ മുമ്പ് രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭുവനേശ്വരി ദേവി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ 2 മഠങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ഈ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന മഠവും അതുപോലെ മറ്റൊരു മഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാത്തനായിരുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മഠങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 മഠക്കാർ തമ്മിലായി ശത്രുത. ആ മഠക്കാരുടെ ശത്രുത കൂടി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമ്മിലായി ശത്രുത. അങ്ങനെ അതായത് ചാത്തന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഠക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദേവീക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഓരോരോ ചാത്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഓരോരോ അനിഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ ദേവിക്ക് വെക്കുന്ന പൂജാ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക, അവസാനം ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം വരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോയി. അതായത് അവിടെ പോയി ഭദ്രകാളി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവിയോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ദേവി പറഞ്ഞു, ശരി ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോൾ 2 മഠക്കാരും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നോ അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഞാൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തിരുമേനി ചോദിച്ചു, ദേവി വന്നു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ ദേവി പറഞ്ഞു, അവിടെ മഠത്തിനടുത്തൊരു വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ആഞ്ഞിൽ മരമുണ്ട്.
ആ ആഞ്ഞിലി മരം കടപുഴകി വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിണറ്റിൽ കുറച്ച് പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശംഖും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേവി പറഞ്ഞു ആ ആഞ്ഞിലി മരം വെച്ച് വേണം എൻ്റെ വിഗ്രഹം പണിയാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തിരുമേനി നാട്ടിലെത്തി. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞിലി കടപുഴകി വീണു, തിരുമേനി അറിഞ്ഞു, എന്താ പറ്റിയതെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായി ദേവി വന്നു. അപ്പോൾ തിരുമേനി ഓടിപ്പോയി കിണറ്റിൽ നോക്കി പൂവും ശംഖും ഉണ്ടോയെന്ന്. നോക്കിയപ്പം പൂവും ശംഖും ഉണ്ട്. അത് എടുത്തു. ആഞ്ഞിലി മരം അന്ന് അവിടെ ആ ഒരു ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം പണിയേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ആൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആളെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചില്ല. മറ്റൊരാളാണ് ആ ഒരു വിഗ്രഹം പണിയാൻ പോയത്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഈ ഒരു ആളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക, അതായത് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ വേണം എൻ്റെ വിഗ്രഹം പണിയാൻ, നീ നാളെ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം ഈ ഒരു വിഗ്രഹം ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉളി കൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ വയറ്റത്ത് കുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാൾ രാവിലെ എണീറ്റു, കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാർ അയാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു. ഇയാൾ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ദേവി പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്പലക്കാരും ഇയാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു. അയാൾ ഉടനെ ആ ഒരു ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയെടുത്തു ആ വിഗ്രഹത്തിൽ കുത്തുകൊടുത്തതും വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തവളയും വെള്ളവും അങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേനും ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയം തോന്നി. ഈ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഗ്രഹം പണിയിച്ചു. മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഒരു വിഗ്രഹം പണിഞ്ഞതും ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിക്കൂടി തുടങ്ങി. അവിടെ ചെന്ന നമുക്ക് കാണാം ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനേക്കാളും നല്ല ഉയരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉയർച്ച നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതേ പണിഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉളി കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഗ്രഹം പണിഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അവസാനം രണ്ട് മടക്കാർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു. രണ്ട് മടക്കാർ തമ്മിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോഴും തിരുമേനി ഓർത്തില്ല, ദേവി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ദേവി നാട്ടിൽ കുലദേവതയായി. ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്, നാട്ടിൽ കുലദേവത പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുലം മുടിയും എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അമ്പലം നശിച്ചു, നാട് നശിച്ചു, വല്ലാതെ ക്ഷയിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തിരുമേനി ഓർക്കുന്നത് ദേവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദേവി ഇവിടുന്ന് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ വീണ്ടും അമ്പലം ക്ഷയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും അത് നന്നാവണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി. അവിടെ പോയി വീണ്ടും തപസ്സിരുന്ന് ദേവി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവിയോട് പറഞ്ഞു ദേവി തിരിച്ചു വരണം, അമ്പലം ക്ഷയിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കുലദേവിതയാണ്, തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേവി പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ മകരമാസത്തിൽ ഭരണി നാളിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും മകരമാസത്തിൽ അശ്വതി നാളിൽ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം കഴിയുകയും അന്ന് വൈകിട്ട് ഗരുഡൻ പറതലോട് കൂടി രണ്ട് ദേവിമാരും അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഒരു ഗുരുതി നടക്കും. ഭദ്രകാളി അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതി നടക്കും. ഗുരുതി നടന്ന ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഭദ്രകാളി അമ്മ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തിരുമേനി ചോദിച്ചു ദേവി തിരിച്ച് വന്നു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അപ്പോൾ ദേവി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും, തിരുമേനി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായി 2 ദിവസമായി. ഒരു ദിവസം രാവിലെ തിരുമേനി പൂജയ്ക്കായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ കുളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നല്ല പൂജ നടക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. തിരുമേനി അല്ലാതെ മറ്റാരും അവിടെ പൂജ ചെയ്യാനും ഇല്ല. അങ്ങനെ തിരുമേനി പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, വിളക്ക് കത്തീരും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായി ദേവി വന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ദേവി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പം ഭുവനേശ്വരമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ആദ്യം ദേവി വന്നപ്പോൾ തന്ന ശംഖ് ഇന്നും ഈ ഒരു സമയത്തും പറക്കി വരുമ്പോൾ 2 ശംഖ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. മിക്ക അമ്പലങ്ങളും ഞാൻ ഒറ്റ ശംഖ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം 2 ശംഖ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതുവരെ ദേവി തിരിച്ചു പോയിട്ടുമില്ല എന്നാണ് സങ്കല്പം. അങ്ങനെ നാടിന് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് 2 ദേവിമാരും ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ച് നിന്നാണ് ആ അമ്പലത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. So much. So next up we have Tirtha from S2 English. ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. സോ ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ 2 ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഐ എം എ നേറ്റീവ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചെങ്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. വേൾഡ്സ് ടോളസ്റ്റ് ശിവലിംഗമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ചെങ്കൽ. അപ്പം
ചെങ്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത്രയും ലെങ്തി ഒന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരാളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആളാണ് സ്വാമി മഹേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിലോട്ടത് ലീഡ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം 16 നവംബർ 1954 ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 5 വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ മെഡിറ്റേഷനും അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ എലമെൻറ്റ്സിനോടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയും അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ 10ാം വയസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിം കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന പേരിലോട്ട് മാറ്റുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ ഒരു നാട്ടിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചിതൽ പുറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിതൽ പുറ്റിന് ശിവപാർവതിയുടെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ്, ഒരു രൂപം ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിലൊരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഒരു നാട്ടുകാരൊന്നും അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ സർപ്പത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുകയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ ആ ഒരു നാട് ഫുള്ള് പരക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ചിതൽപുറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിലൊരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇതിൽ വളരെയധികം ഇൻസ്പയറായി അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ശിവപാർവതി ടെമ്പിൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീംസിൽ ശിവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശിവപാർവതി ടെമ്പിൾ അവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സീക്രട്ട് മന്ത്രാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടെമ്പിളിനെ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയും അവിടെ ഒരു മഹാഗണപതി ഹോമം അദ്ദേഹം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശസ്തി ഭയങ്കര വലുതാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സ്വാമി മഹേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രീമിൽ ശിവൻ മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫോംസിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ടെമ്പിൾ ആക്കണം എന്ന ഒരു ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഈ ടെമ്പിളിനെ വേൾഡ്സ് ടോളസ്റ്റ് ശിവലിംഗ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഈ ടെമ്പിളിനെ എത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ഈ ഒരു ടെമ്പിളിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വളരെയധികം കാം, ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഒരു റിലാക്സേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 8 ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ടെമ്പിളാണ്. അതിൽ 6 എനർജി ചക്രാസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എനർജി ചക്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കൈലാഷാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ എന്നും ഞങ്ങളൊരു ട്രിവാൻഡ്രം കാർക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡും റിലാക്സേഷനൊക്കെ വളരെ വലുതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. സോ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എസെൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഓൾ. Tirtha, thank you for enlightening us with that information and story. Thank you. Next up, we have Avantika from S4 Physics. So we have Aravind sir from Amrita Darshanam department. എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരാളെയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ടതിൽ. ബേസിക്കലി ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്കരയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിലും നെയ്യാറ്റിങ്കരക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ കഥയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അമ്പലങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര. അതൊരു താലൂക്കാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊരു ടൗണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടൗണാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിലായുഗം, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്ന പാണ്ഡവൻ പാറ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെടിവെപ്പ് നടന്നത്, നെയ്യാറ്റിങ്കര വെടിവെപ്പ് നടന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതുപോലെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. സംഗീതജ്ഞരായിട്ടുള്ള നെയ്യാറ്റിങ്കര വാസുദേവൻ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഹനചന്ദ്രൻ സാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുള്ള സ്ഥലമാണ്, ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര. ഈ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ ഈ ഒരു പേര് നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നെയ്യാറെന്ന് പറയുന്ന നദി ഒഴുകി പൊഴിയൂർ കടലിൽ ചേരുന്നത്. ഈ നെയ്യാർ ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറിൻ്റെ കര എന്നുള്ള ആ ഒരു കരത്തിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമുണ്ട്.
ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വരുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗുരുവായൂർ എന്നാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് എല്ലാവരും വിളിക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കൈവെണ്ണ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വഴിപാടാണ്. തൃക്കൈവെണ്ണ ഏന്തിയ നവനീത കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്, ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകര അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കവാടത്തിൽ ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പം അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ്, അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്ലാവ് ഉണ്ട്. ഈ പ്ലാവ് എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന പേര്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മരം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടും. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ആൽമരം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂവളം എന്ന് പറയുന്ന ഇല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവാണ് ഇവിടെ ശ്രീകോവിലിനോട് ചേർന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എന്താണ്, ഈ അമ്പലവും ഈ പ്ലാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്നാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. പണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ, ഈ പറഞ്ഞ നെയ്യാറ്റിൻകര, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം കന്യാകുമാരിയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോയി. അതിനു മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യമായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കന്യാകുമാരി, അവിടെ ഉൾപ്പെടുന്ന തക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് മരുമക്കത്തായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്, അതായത് അധികാരം അടുത്ത് മരുമക്കൾക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അന്ന് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം നൽകിയത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അസൂയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്, രാമൻ തമ്പിയും പപ്പു തമ്പിയും. ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യമുണ്ടായി. ഇവർ 8 വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ്, ഇവരുമായി ചേർന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ആക്രമിക്കുക, കൊല്ലുക, എന്നാൽ മാത്രമേ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി. ഞാനീ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട് തക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പത്മനാഭപുരം ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം ഇരിക്കുന്നത് തക്കലയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൂരം അത്രയും സഞ്ചരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പോകുന്നത്. നെയ്യാറിൻ്റെ കരയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ 8 വീട്ടി പിള്ളമാരും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ. ഓടി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെത്തി, നെയ്യാറിൻ്റെ ഈ കരയിലെത്തി. അന്നേരം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുകയാണ്, ഒരു കൊച്ചു പയ്യനെ കാണുന്നു. അപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചോദിക്കും, എന്നെ രക്ഷിക്കണം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കേണപേക്ഷിക്കും, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണം. ഉടനെ ഈ കുട്ടി പറയും, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പ്ലാവുണ്ട്, ആ പ്ലാവിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പൊത്തുണ്ട്. പൊത്ത് മീൻസ് ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ആണ്, അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി, ആരും നിങ്ങളെ കാണില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാവ് കാണുന്നു, അതിനകത്ത് ആ പൊത്തിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ ആ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടില്ല. ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ചുറ്റും ആ ബാലനെ നോക്കി, ആ കുട്ടിയെ നോക്കി, നന്ദി പറയണമല്ലോ, പക്ഷേ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം കുറേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമില്ല രാത്രി. കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്, എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി കേട്ടതുപോലെ. പിന്നീട് ദേവപ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നു. ദേവപ്രശ്നം വെച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഇദ്ദേഹം കണ്ടത്, ഈ നമ്മുടെ കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടത് നവനീത കൃഷ്ണനെയാണ്, ബാലൻ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ്. ആ ചൈതന്യം ആ സ്ഥലത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ 1750കളിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ്. ആ അമ്പലമാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കഥ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാവാണ്. അതായത് ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്ലാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ ആ പൊത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് അമ്മച്ചി പ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ ആ പ്ലാവിനെ വിളിക്കുന്നത്. അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റീജിയണൽ വാക്കാണ്, റീജിയണൽ ടേമാണ്, അമ്മയെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അതായത് അമ്മയെ പോലെ കണ്ട് ഇന്നും ആ പ്ലാവിനെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഏതൊരു മരവും നശിച്ചു പോകും, അതുപോലെ പ്ലാവും നശിച്ചു പോയി. ഇന്നും നിങ്ങളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്ര വിഭാഗം അത് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ അമ്പലത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കും. ഇതെപ്പോഴും ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം, എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളാണ്, അതിന് പുറമെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ലോജിക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനെ പറ്റി വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള
വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആ പ്ലാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ അമ്പലവും ഈ പ്ലാവും ഇതിന് ചുറ്റും കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരുപാട് മുള, അറിയാമല്ലോ, ബാംബു, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൽക്കാട്, ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലൊരു ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെങ്കൽ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നന്ദി. So much. You have also indirectly told us the importance of nature. Thank you. So next up we have Niranjana from S2 Maths. നമശിവായ. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ നാട് വയനാട്ടിലെ എൻ്റെ തറവാട്ടമ്പലമായ പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രാമൻ ഗർഭിണിയായ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വാൽമീകി ആശ്രമത്തിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആ അമ്പലം വാൽമീകി ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിഷമത്തിൽ സീതാദേവി കുറേ കരഞ്ഞിരുന്നു. ആ കണ്ണീരാണ് അവിടുത്തെ കുളത്തിലെ വെള്ളം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് സീതാദേവിക്ക് ലവ് കുഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും കളിച്ച് വളരുന്ന ആ ഒരു മലേനെ ശിശുമല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവരെ അട്ട കടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം സീതാദേവി അത് കാണുകയും ആ അട്ടയെ പിടിച്ച് എറിയുകയും ചെയ്യും. വയനാട്ടിൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അട്ടയുണ്ട്, പക്ഷേ സീതാദേവീൻ്റെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ആ ശാപം കിട്ടിയതിനാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം വയനാട്ടിൽ അട്ടയില്ല. ഈ അമ്പലത്തിനോട് അടുത്തായിട്ട് ഒരു കാവുണ്ട്, ജടയട്ടക്കാവ്. അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം സീതാദേവി ഭൂമിക്കകത്ത് പോകുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അങ്ങനെ ഭൂമി രണ്ടായി പിളർന്നത് അത് ഇപ്പോഴും എവിഡൻ്റ്ലി ഉണ്ട്. ഒരു 10-20 ഫീറ്റ് നീളത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സീതാദേവി അതിനുള്ളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് രാമന് സീത പോകണ്ടെന്നായിരുന്നു. അപ്പം പിടിക്കാൻ പറ്റിയത് സീതേൻ്റെ മുടിയാണ്. അങ്ങനെ സീത ഉള്ളിൽ പോയെങ്കിലും കുറച്ച് മുടി പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മുറിഞ്ഞു പോയ ആ മുടി അവിടെ പുല്ലായിട്ട് ബാക്കി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഈ പുല്ല് അന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ സീതാദേവിൻ്റെ മുടിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അച്ഛൻ പണ്ട് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഭൂമി രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ആ ഒരു ഇത് എവിഡൻ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ Thank you so much, Niranjana. Thank you for telling us that beautiful story. So next up we have Avantika from S4 Physics. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അവന്തിക. ഞാൻ S4 ഫിസിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് ചെട്ടികുളങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച്. ഒരുപാട് പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ നാടിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പം ആ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമദേവതയുണ്ട്, ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്മ. ഞങ്ങൾ വല്യമ്മ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം വല്യമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു കുഞ്ഞു കഥ 5 മിനിറ്റ് തീർക്കാൻ നോക്കാം. കുഞ്ഞു കഥയായിരിക്കും. അപ്പം ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് 4ആയി വീതിച്ച് 4 നാട്ടുപ്രമാണിമാരായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ നാട്ടുപ്രമാണിമാർ അതിസന്തോഷമായി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഭരിച്ചു പോകുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ നാട്ടിലൊരു ഗ്രാമദേവതയോ അമ്പലമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമായ കൊയ്പ്പള്ളികാരായ്മ എന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു ദേവി അമ്പലത്തിലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നാട്ട് പ്രമാണിമാർ കൊയ്പ്പള്ളികാരായ്മ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം കൂടാൻ ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ നാട്ട് പ്രമാണിമാർ അവരെ അപമാനിച്ചു. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമദേവത ഇല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമത്തിലൊരു അമ്പലമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അപമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൽ ഭയങ്കര അപമാനപ്പെട്ട് അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. കാരണം ഇവരെ അപമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊയ്പ്പള്ളികാരായ്മ ദേശക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ, അതായത് അവിടുത്തെ പ്രമാണിമാർ
അതിന് മണ്ടയ്ക്കുള്ള രാജാവ്, അതായത് മാവേലിക്കര നാട്ടുരാജ്യത്തെ രാജാവ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കരം പിരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രമാണിമാരായി അവരുടെ സ്വന്തം സ്വത്തായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു. അത് ഞങ്ങളുടെ ചെട്ടുകുളങ്ങര പ്രമാണിമാർ മാവേലിക്കര രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൊയ്പ്പള്ളിയാരമ്മ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചെട്ടുകുളങ്ങര നാട്ടുവാഴികളോട് അവർ കാണിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവരെ അപമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപമാനം സഹിക്കാനാവാതെ ഇവർ കുറച്ച് നാൾ 4 നാട്ടുപ്രമാണിമാരും കൂടി കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കുറച്ച് തീർത്ഥാടനമൊക്കെ നടത്തി തിരിച്ചു വരാമെന്ന രീതിയിലിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടിനടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയാണ് കരിപ്പുഴ എന്ന് പറയും. ആ പുഴയുടെ തീരം കടന്ന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ വഞ്ചി വഴി പോയി അപ്പുറത്തിറങ്ങി അവിടുന്ന് നടന്നു പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ കരിപ്പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു, നാട് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവും, രാജാക്കന്മാരില്ലാതെ അതായത് പ്രമാണിമാരില്ലാതെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയും, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കള്ളന്മാരെല്ലാം കൂടും, കള്ളന്മാർക്ക് പേടിയില്ലാതെ വരും ഇവിടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ തീരുമാനിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാത്ര ഇത്രയും ദൂരം ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ പോയി അവിടുത്തെ ദേവിയെ കണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ ഭജന ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർ യാത്ര തിരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവിനെ കണ്ടു. അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിൽ ഭജന ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടി. അവർ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അവിടെ ഭജന ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു തെയ്യമല്ല ഉറഞ്ഞു തുള്ളുക, അവിടുത്തെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ദേവീ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ മകൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുകയും അവിടുത്തെ ദേവിയായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ മകൾ അവിടെ വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിൽ തൃപ്തരായ നാട്ടുവാഴികൾ തിരിച്ച് ചെട്ടുകുളങ്ങര എത്തി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇവരിവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര ആഘോഷം, ദേവിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട് മൊത്തം അലങ്കരിക്കുന്നു, നാട്ടിലോ ദേവിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ദേവിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഈ കരിപ്പുഴ തീരത്ത് വഞ്ചികളാണല്ലോ അന്ന്. അപ്പം വഞ്ചിക്കകത്ത് കയറി വേണം ഞങ്ങളുടെ ചെട്ടുകുളങ്ങര നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കാരൻ അക്കരെ നിൽക്കെ ഇപ്പുറത്തു നിന്നൊരു അതിസുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ, അതിസുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ സുന്ദരി ആയുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഇക്കരെ നിന്ന് തോണിക്കാരനെ വിളിച്ചു, എന്നെ ഒന്ന് അക്കരെ കടത്താവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം സന്ധ്യയായി. അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയല്ലേ, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വിടാമെന്ന്. അപ്പം അദ്ദേഹം വഞ്ചിയെടുത്ത് സ്ത്രീയെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെട്ടുകുളങ്ങര ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു മനസ്സിലൊരിതുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാരാ, ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇത്ര അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നാക്കെടുത്ത് പൊക്കുകയും ഈ സ്ത്രീ ഓടി മായുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം എത്ര നോക്കിയിട്ടും ആ സ്ത്രീയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ വിട്ടു, ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ഊമയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർ വൈകിട്ട് പണ്ടത്തെ വീടുകളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓല മേയലാണല്ലോ. അപ്പം ഓല മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തറവാട്, ഒരു നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ തറവാടിന് ഓല മേയായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പണിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി, അസ്ത്രം, മുതിര, അതുപോലെ അവൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയും അവിടെ ചെന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ, ഈ പണിക്കാരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവർ കൈ കഴുകി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം സംശയം, ഇതാരാണ് ഈ അതീവ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ, ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നു. ആ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ, ഈ പണിക്കാരെല്ലാം കൂടി വന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇവർ അതേ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ അപ്രതീക്ഷയായിപ്പോയി, മാഞ്ഞുപോയി. ആ സ്ഥലമാണ് ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്പലത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നാലും അവിടെ ഒരു ഭാഗം മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണ് വല്യമ്മ അതിനുശേഷം ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുകയും വല്യമ്മയാണ് വന്നതെന്നും നേരത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ദേവിയാണ് ഈ വന്നതെന്നും എല്ലാം ദേവപ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേവിക്കൊരു സ്ഥാനം വെക്കുകയും
ആ അമ്പലത്തിന് അവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയുകയും അതിനെയാണ് ചെട്ടുളങ്ങര അമ്പലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുംഭഭരണി, കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി ദിവസം വല്യമ്മയുടെ അന്നാണ് വല്യമ്മ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ദേവിയുടെ പിറന്നാളായിട്ടും കേരളം മൊത്തം, കേരളമല്ല ലോകം മൊത്തം അറിയുന്ന കുംഭഭരണിയായി അതാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് അവിടെ കുതിരകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുതിരകൾ, അവിടെ കുതിര, തേര്, ഭീമൻ, ഹനുമാൻ, പാഞ്ചാലി, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും. അങ്ങനെ ദേവി ഓരോന്നിൻ്റെയും മുന്നിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് ദേവിയുടെ പിറന്നാൾ ഞങ്ങൾ അതിമനോഹരമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അശ്വതി, അന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് ചെട്ടുളങ്ങര അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെട്ടുളങ്ങര അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ് അശ്വതി. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കരകളിൽ നിന്ന്, സാധാരണ കുംഭഭരണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കരകളിൽ നിന്നാണ്, ചെട്ടുളങ്ങര 13 കരകളുണ്ട്, അതിനകത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കരകളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് ഈ കുതിര, തേര് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നാൽ അശ്വതിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ, ലോകത്തുനിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കുതിരകൾ, തേരുകൾ എല്ലാം വരും. അങ്ങനെ ദേവിയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ യാത്രയും ഞങ്ങൾ അതിമനോഹരമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചെട്ടുളങ്ങര അമ്പലത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു ഐതിഹ്യം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. Story of the Gramyam folktale saga. We have our very own beloved faculty of Amrita Darshanam, Harikrishnan sir, the curator of Gramyam. So please welcome him with a big round of applause. നമസ്കാര. ഒരു വലിയ കഥ ചെറുതായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം, കാരണം 1 മണിയായി. ഭരണങ്ങാനം എന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ ഭരണങ്ങാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. പലരും ആ സ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പല സിനിമകളിലും അതിനെപ്പറ്റി റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഭരണങ്ങാനം എന്ന സ്ഥലപ്പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. പാണ്ഡവരുടെ വനവാസകാലത്ത് അവർ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിരന് ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഏകാദശി വ്രതം നോറ്റ് ആ ഏകാദശി വ്രതം പാരണ വീടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. അതായത് വെള്ളം കുടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക, പാരണ വീടി അവസാനിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സമയമായി, പാരണ വീടാറായി. ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എവിടെയും വെള്ളം കിട്ടാനില്ല. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തനായ അനുജൻ ഭീമൻ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗദ കൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു കിണർ കുത്തി എന്നും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളമെടുത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ പാരണ വീടി തൻ്റെ വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. അങ്ങനെ പാരണ വീടിയ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അതിനെ പാരണങ്കാവ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ പാരണങ്കാവ് ഭരണങ്ങാനമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണങ്ങാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു കൃഷ്ണക്ഷേത്രം വിഗ്രഹം യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ അവരുടെ യാത്ര തുടർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗം, അതായത് പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാരതവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഭരണങ്ങാനം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അധികം ദൂരമല്ലാതെയാണ് പാഞ്ചാലിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമൊക്കെയാണ് പാഞ്ചാലിമേട്. എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുൻഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പല ഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു പോവുകയും കാലക്രമേണ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, ഇവിടെ പാണ്ഡവർ താമസിച്ചിരുന്നു, ഇവിടെ അവർ കുളിച്ചിരുന്ന കുളം ഇതാണ്, ഈ ക്ഷേത്രം ഇവർ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇതിഹാസവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും ഞാൻ വളർന്നതും എന്ന് പറയാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. So that was the last story of Gramyam, and for the gift distribution to all the participants, I request our beloved Jyoti ma'am to come onto the stage and present them with their gifts.
ഓം അമൃതേശ്വരി നമ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം. കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 കൊല്ലത്തിലധികമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ്. നമുക്കറിയുന്ന നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കഥകൾ ബാക്കി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പല അമ്പലങ്ങളിലെയും കഥകൾ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും വലിയ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വളരാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ട ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്, ഗുരുവായൂർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിലെ ഫോർമുലകളൊക്കെ മറക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും എഴുതിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്പലത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാറുള്ളത്. അതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു, അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ എല്ലാം ശരിയാവൂ. അതുമാതിരി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് എൻജിനീയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെഡിസിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കലിലും ഫിസിക്സ് പ്രാക്ടിക്കലിലും 100 കിട്ടിയാലേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 450 മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻസ്. ഇന്നത്തെ പോലെ എൻട്രൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 100 ഒരു 80, 90 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാർക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ആ പ്രാക്ടിക്കലിൽ 1 മാർക്കും 2 മാർക്കും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പം മുതൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലും അമിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ കഥകളൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കൂൾ സമയത്താണ് പ്രസിദ്ധ കർണാടിക് സംഗീതജ്ഞനായ ചെമ്പൈ ഭാഗവതർ, അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പല കൊല്ലങ്ങളിലും കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പല ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമായ ഷൊർണൂർ സംഗീതം സദസ്സ് നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഗുരുവായൂർ ആ ദിവസം വരാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാടാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗുരുവായൂർ വന്ന് വചനമിരുന്നാണ് പിന്നീട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആരും വിളിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിവസം അവിടെ സംഗീത സദസ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർണാടിക് 1000-ലധികം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പരിപാടി ഇനിയും തുറന്നു കൊണ്ടുപോകണം. വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. കിട്ടുന്ന സമയം ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരുടെ കൂട്ടത്തിലും എല്ലാവരെയായിട്ടും സഹകരിക്കാം. വളരെ ഇത്രയും നല്ല എന്താ പറയേണ്ട ഒരു അനുഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ അമൃത ദർശനം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സ്കൂൾ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് സച്ച് എ ഡിവൈൻ പ്രോഗ്രാം. ഇനിയും പുതിയ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയേണ്ട കഥ പറയലും വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ ഇവിടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്ങനെ ഗ്രാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടി അതിൻ്റെ അന്ത്യദശയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഈ കാര്യപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അച്യുതാമൃത സ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ ശിവാനന്ദ്ജി, ബാക്കി നമ്മുടെ അമൃതദർശനം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ബാക്കി മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇവിടെ കഥ പറയാനായി സധൈര്യം സാകൂതം എത്തിച്ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ, ഇത്രയും നേരം കഥകൾ കേട്ടും ആസ്വദിച്ചും ക്ഷമയോടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർക്കേവർക്കും നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ
നമ്മുടെ വേദിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഡെക്കറേഷൻ, അതിന് പിന്നിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗായത്രി മാഡമുണ്ട്. മാഡത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ധാരാളം ഇവിടുത്തെ ചുറുചുറുക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ, ഒട്ടും മുഴച്ചു നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു അലങ്കാരം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അവർക്കുള്ള നന്ദിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ശാന്തി മന്ത്രത്തോടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യപരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓം ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. നമഃ ശിവായ.